ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات تاحال نہ ہو سکے۔ پولیس حکام نے 5ویں روز ہڑتال کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ بد نظمی پھیلانے پر پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دفعہ 147 اور 149 سمیت سنگین دفعات کا اندراج ہونے پر ٹرانسپورٹرز بہاولپور بائی پاس پر سراپا احتجاج۔ آپ کو بتائیں ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات تاحال نہ ہو سکے۔ پولیس حکام نے 5ویں روز ہڑتال کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ بد نظمی پھیلانے پر پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دفعہ 147 اور 149 سمیت سنگین دفعات کا اندراج ہونے پر ٹرانسپورٹرز بہاولپور بائی پاس پر سراپا احتجاج۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے وسیم شہزاد۔ جی وسیم شہزاد، ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال کی بات کرتے چلیں تو ہڑتال 5ویں روز بھی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان پر ایف آئی آر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ٹرانسپورٹرز میں خوف و ہراس جو ہے وہ بھی پیدا ہو گیا۔ بات کرنے کے لیے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب گوڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ملک جاوید صاحب۔ جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ میں روہی چینل کا جو ہماری کوریج کے لیے ٹرانسپورٹ برادری کی ہموطن رہتے ہیں تو میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے اجمل ہمارا گھر میں سویا ہوا تھا، اپنے دفتر میں تھا اور انہوں نے رات اسے گھر سے اٹھایا ہے، اگر یہ اسی طریقے سے کریں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم تو پرامن شہری ہیں، پرامن ٹرانسپورٹر ہیں، پرامن معاشرت کو چلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تصادم کی فضا میں کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ تو میری ارباب اختیار سے یہ اپیل ہے، جس طریقے سے یہ کمیٹی نہ کھیلیں بیٹھ کر، یہ نہ جی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، نہ بنا ملک کی معاشیت کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ ٹیکسٹائل زون جو ہے نا اس وقت بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ تمام چیمبر جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ مکمل تاجر برادری کھڑی ہوئی ہے، اور فروٹس کی قلت ہو گئی ہے، مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آ رہا ہے، بلوچستان بند ہوا ہے، کراچی کے دونوں پورٹ بند ہو چکے ہیں، ہمارا امپورٹ بند ہو چکا ہے، ایکسپورٹ بند ہو چکا ہے، جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا لاس ہوگا۔ میری خدارہ کی اپیل ہے حکومت وقت سے کہ وہ عقل کے ناخون لیں۔ ہمارے ساتھ تمام تاجر تنظیموں کے جتنی معاشرت کو مضبوط کرنے والی تنظیمیں ہیں، تمام نے ہمارے ساتھ مکمل طور پر ہلاک کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے یہ کمیٹی کھیلنا نا تو یہ ہڑتال کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، شاید یہ ایک ہفتہ اور لے جائے۔ جی جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹرز کو کسی بھی قسم کا کوئی مزید جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید بڑھ جائے، جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک بہت شکریہ وسیم شہزاد آپ کا۔ ملتان میں ٹرانسپورٹرز کی پکڑ دھکڑ کے اثرات بہاولپور تک جا پہنچے۔ بہاولپور میں جاری ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ احتجاجی پوائنٹ سے ٹرانسپورٹر غائب، احتجاجی بینرز بھی چھپا لیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے طاہر جودیانہ نے۔ طاہر بتائے گا۔ بالکل جی، آج 5واں روز ہے ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال کا، اور بہاولپور میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو 3 مقامات پر احتجاجی کیمپ جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے، اور ملتان میں پکڑ دھکڑ کے بعد اب بہاولپور کے جو احتجاجی کیمپ ہیں وہاں پر اس وقت ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ خاص طور پر کراچی موڑ کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر بھی احتجاجی بینرز جو ہیں وہ ہٹا لیے گئے ہیں، اور اگر ہم کراچی موڑ سے ملحقہ منی گیٹس کی بات کرتے چلیں، منی مزدہ کی بات کرتے چلیں تو ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے بھی جو مقامی قیادت ہے وہ غائب ہے، اور اگر ہم یہاں اس وقت ذخیرہ موڑ بائی پاس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر بھی جو مقامی رہنما ہے وہ غائب ہیں، ڈرائیور جو ہیں وہ اکا دکا موجود ہیں، لیکن تمام تر جو صورتحال ہے وہ پچھلے 4 روز سے جو ہم یہاں پر رپورٹ کر رہے تھے اس کے اب آج برعکس ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اڈوں پر آ کر دھمکا رہی ہے کہ آپ یہ ہڑتال جو ہے اس کو فوری طور پر ختم کر دیں، نہیں تو آپ کے جو کیمپس ہیں ان پر دھاوا بولا جائے گا، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے ٹرانسپورٹرز نے کہ پولیس نے آنے والے 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا ہے کہ اس میں اپنی ہڑتال جو ہے اس کو واپس لے لیں، نہیں تو فورس کا استعمال جو ہے مبینہ طور پر کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے مقامی رہنما جو ہے وہ اس وقت تو ہمیں نہیں مل سکے، لیکن یہاں ذخیرہ بائی پاس پر ہمیں کچھ ڈرائیورز اور کچھ سپورٹ سٹاف ضرور ملا، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ اچانک جو یہ آپ کی تحریک ہے اس نے نیا موڑ اختیار کیا ہے کہ تمام مقامی قیادت جو ہے وہ اس وقت غائب ہے، کیا معاملہ ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦਪਾਲਪੁਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਤੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੂਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ मगर लगते हड़ताल की थी। बस। और आप बताएं जी, इस वक्त अड्डे पे हमें इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि पुलिस ने दावा बोला हुआ है, हमारे कैंप्स उखाड़ दिए हैं और जो मकामी क़यादत है वो गायब है। ड्राइवर हजरात इधर जलील हो रहे हैं। जब तक हाजी शेर का पैगाम नहीं आता, हमारा वो सरबराह है, तो उस टाइम तक ये गुड्स बंद रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या ताज़ा तरीन है मकामी क़यादत की तरफ? ये 3 बजे की कॉन्फ्रेंस है उनकी, उसके बाद जो लाए अमल होगा वो जो देंगे, उसके बाद कोई हल निकलेगा। आप क्या कहते हैं जिस हवाले से, सारी सूरत हाल के हवाले से? क्या कह सकते हैं जी, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट जो है वो मजलूम है। हर 50 किलोमीटर पर जो सा ना यूं समझ लो कि टोल प्लाजा है, उसके बाद जो सा है ये पुलिस मुदाखलत इतनी है, हर जगह नाके, हर जगह चलान, हर जगह चलान। को खुदा का नाम मानो, को मंशियात तो हम लोग लेके नहीं जा रहे, जो हमारे ऊपर इतनी सख्तियां हैं, 10-10 हज़ार रुपए के चलान हैं। खुदारा मेहरबानी करें अफसर बाला, और हम इन हुक्मरानों से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर शफकत की निगाह गिरें, हम लोगों के घर के चूल्हे जलने दें, हमारे ऊपर थोड़ी सी शफकत करें। बिल्कुल जी, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शहीन थोड़ा सा मार्केट भी दिखाएगा। ये मरकज़ है मिनी मजदा का, और मुकम्मल तौर पर इस वक्त सन्नाटा है। मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। कुछ यहाँ पर दफातर भी मौजूद है, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जो कि 24/7 यहाँ पर खुले थे। और पिछले 4 रोज़ से मुकम्मल तौर पर यहाँ गहमा गहमी नज़र आ रही थी। लेकिन अब चूँकि मुबैना तौर पर ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि पुलिस जो है वो डरा रही है, धमका रही है, तो उसके पेश नज़र यहाँ पर तमाम जो मकामी क़यादत है वो इस वक्त गायब है। और यहाँ इक्का दुक्का ड्राइवर जो मौजूद हैं वो भी यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो डेड लॉक है इसको ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह से ये एक ड्राइवर हमारे साथ थे, इन्होंने यही कहा कि हुजरा शाह मुकीम से ये पिछले 5 दिन से यहाँ भावलपुर में फंसे हुए हैं, फैमिली से भी नहीं मिल सके। तो इनका यही कहना है कि ये डेडलॉक जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और जो कारोबार है और जो मईशत का पहिया है उसको दोबारा से जो है रवां दवा होना चाहिए। और इस हवाले से हमारी थोड़ी देर पहले जब यहाँ के ज़िले सदर है गुड्स एसोसिएशन की, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हड़ताल का सिलसिला जो है वो उसी तरह से जारी रहेगा। आज सापहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लाहौर प्रेस क्लब में रखी गई है, और उसके बाद हुकूमत पंजाब से जो गुज़िश्ता रात मामला तय हुए थे उसके हवाले से आज मीटिंग भी है शाम को, तो उसके बाद अगला लाहेअमल जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त हड़ताल का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी और सही रहेगा। और इसी तरह से चेयरमैन जनूबी पंजाब आल पाकिस्तान मिनी गुड्स एसोसिएशन, उनका भी यही कहना है कि जब तक लाहौर से मकामी क़यादत हमें कुछ इस हवाले से अगला लाहेअमल नहीं देती, तब तक भावलपुर भी हड़ताल का सिलसिला जो है वो इस तरह से जारी रहेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में जो मिनी मस्जिद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से की जाने वाली हड़ताल आज 5वें रोज में जारी है। व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद नवाज प्रिंस। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो हड़ताल का सिलसिला है यहाँ पे जो आज 5 रोज़ में जारी हो चुका है। यहाँ पे जो हड़ताल की जा रही है उस वाले से जो ड्राइवर हजरात हैं और उसके अलावा जो गाड़ी मालकान है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इस वाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप बताएं, आज 5 रोज़ हो गए आपकी हड़ताल जारी है, और कितनी देर तक ये हड़ताल जारी रहेगी? आपके मुतालबात पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस वाले से ज़रा बताइएगा। आज 5 दिन हो गए ने, सानू किसी ने कोई नहीं पूछा। दसा साडियां गड्डियां खड़ियां ने, इंशाल्लाह खड़ियां रहणगियां। साडे जो यूनियन दे बरादरी दे भाई ने, गड्डियां वाले ने, मुतालबान मसदे मिनी मसदे वाले, वो जनाब सानू इतला देणगे। साडे यूनियन दे सदर उस तो बाद जनाब महीना कहणगे, 2 महीने कहणगे, असी जनाब खड़े हैं। जो ड्राइवर हजरात है वो मेरे साथ मौजूद है, मजीद इस वाले से इनसे जानते हैं। जी भाई, जो हड़ताल तो हो चुकी है, आपका जो घर का गुसर बसर वो कैसे हो रहा है, इस वाले से ज़रा बताइएगा। बहुत मुश्किल हो रहा है गुसर बसर, ठीक है, और गरीब आदमी है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 दिन हो गए ट्रांसपोर्ट खड़ा है, ट्रांसपोर्ट खड़ा हुआ है, हम ट्रांसपोर्ट के साथ हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, खड़े हैं। और मरियम नवाज से हमारी अपील है कि मेहरबानी कीजिए, हमारा ट्रांसपोर्ट चलने दें। इतने चलान, 10,000 किराया, 15,000 चलान, 15,000 किराया, 30,000 चलान, ऐसे गुजारा नहीं चलता और नहीं चलेगा। मेहरबानी करके ये चलान कमी पेशी, ये जो टैक्स है ना, ये कम कर दे और ट्रांसपोर्ट को चलने दें। हमारी अपील है ड्राइवरों की, मेहरबानी होगी मरियम नवाज साहब।
जी, जैसे कि अपने ड्राइवर जो हजरात हैं उनकी भी बात सुनी, इनका यही कहने कि वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जो हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। हमारा जो गुजारा बसर घर का भी बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, उसके अलावा फिर भी हमें जुर्माने किए जा रहे हैं। जो 96 लाख रुपया जो जुर्माना देते हैं, इतने 96 लाख रुपया हम अदा नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब से अपील है नज़रसानी किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज आपका। आगे बढ़े आपको बताया मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में AQI खतरनाक हद तक आलूदा हो गया। मुल्तान में सबसे ज्यादा AQI कैंट एरिया में 556 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 पॉइंट्स पर मौजूद है। आपको अपडेट करें, मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा हो गया है। मुल्तान से ज्वाइन किया है सुहेरा तारिक ने। सुहेरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, आपको मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से और स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर अपडेट करें तो आज सुबह से ही मुल्तान पर स्मोक के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और उसकी वजह से हद निगाह जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। आसमान पर हल्के बादल जो हैं वो भी छाए हुए हैं, लेकिन जो शहर की फ़िज़ा है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक आलूदा है। इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 284 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान जो है वो चौथे नंबर पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मुल्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो शहर टॉप पर है उससे भी कहीं ज़्यादा देखा गया है। कैंट एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 556 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है इस वक्त, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात करें BZU के पास जो रोड है वहां पर 307 पॉइंट्स पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और खाद फैक्ट्री के करीब 259 पॉइंट्स, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के पास जो है वो 233 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के मुकाबले में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से कुछ पॉइंट्स जो है वो नीचे गिरा है, लेकिन शहर की फिजा ताहाल आलूदा है और इस आलूदा फिजा में सांस लेना शहरियों के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो रहा है और मजीद भी हो सकता है अगर शहरी एहतियात नहीं करेंगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है कि स्मोक की सूरत हाल में और फ़िज़ाई आलूदगी की सिचुएशन में जब आप घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, ताकि आलूदा तरीन फ़िज़ा में जो मामूली बज़ाहिर मामूली लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो जहरीले कीमियाई मवाद हैं वो सांस के ज़रिए आपके अंदर जा सकते हैं और आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। मगर एहतियाती तदाबीर की अगर हम बात करें तो बहुत से शहरी जो हैं वो हमें इन पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये भी एहतियात के हवाले से हिदायत की गई हैं कि शहरी अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं उनको कोशिश करें कि उस टाइम्स में बंद रखें जब बाहर स्मोक हो और फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो रिस्क पर मौजूद हो। इसके साथ साथ तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो स्मोक के अनासर हैं ज़्यादातर वो ट्रैफिक का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और उसके साथ साथ फैक्ट्रियों का धुआं जो है ये तमाम अनासर मिलकर स्मोक की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो दिसंबर का जो है वो भी अब अख्ताम होने की तरफ जो है वो गामजन है और दर्जा हरारत तो कम हो गया है, लेकिन सर्द मौसम में भी शहरी जो हैं उनको यही कहा जा रहा है कि बाहर निकलकर तफरी करने की बजाय अपना ख्याल जो है वो ज्यादा रखें। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक मुल्तान से हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रही थी। आगे बढ़े, आपको बताया मुल्तान में पुलिस अफसरान के लिए अच्छी खबर, थानों और रिहायशी इमारत की तज़यीन और आराइश का सिलसिला जारी। रवा साल 11 तामीराती मंसूबों पर काम तेजी से जारी। 5 SPs के घरों और 5 थानों की नई बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। तफसीलात जानेंगे अमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात करें तो मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो मुल्तान पुलिस को इस साल जो है वो 11 स्कीमें जो हैं वो मिली हैं तरक्याती कामों के हवाले से, जिसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके घर शामिल हैं और साथ साथ जो नए थाने बनने हैं वो शामिल हैं और दफातर की तरक्याती काम जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त मुल्तान पुलिस लाइन में जो है वो 5 घरों की जो है वो तमीर की जा रही है, जबकि 70% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। DSP जो हेडक्वार्टर हैं जाफर बुखारी, उनके ज़ेर निगरानी जो है ये काम मुकम्मल किया जा रहा है। सर 11 मुख्तलिफ दफातर, ऑफिस और रेजिडेंसेस
ان کی ڈیولپمنٹ کی سکیمز ADPs اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اپروو کرائی گئی ہیں، اور اس میں سے جو 5 سکیمز ہیں وہ یہیں پہ ہی ہیں افسران بالا SP صاحبان کی ریزیڈنسز، جس میں ایک CTO ہاؤس ہے اور 4 جو ہیں وہ SP صاحبان کی ریزیڈنسز ہیں۔ CNW کے مطابق یہ ہم نے الحمدللہ یہ اسکیم مکمل ہونی ہے جون تک، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اسے جنوری کے اینڈ تک کمپلیٹ کر دیں گے۔ اس کے ایون فنڈز کے ریلیز سے بھی ہم اپنے ٹھیکیداروں سے ریکویسٹ کر کے ایڈوانس کام کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ڈیولپمنٹ کا کام CNW کے مطابق 70% تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ CTO صاحب کا گھر جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور مختلف جو تھانے بڑے آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے اسکولوں میں ویسٹ مینجمنٹ کے واضح احکامات جاری۔ سرکاری اور نجی اسکولوں میں پلاسٹک، پیپر اور میٹل الگ الگ جمع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ ہدایات نہ ماننے والوں کے خلاف 15 دسمبر سے کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے لشپا آصف سے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ماہ پہلے ایک انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ تمام سکولوں میں جو ہے مختلف رنگوں کے جو ہے ڈسٹ بن رکھے جائیں گے اور اس میں جو ہے مختلف ویسٹ پھینکا جائے گا۔ مختلف سکولوں میں اب یہ ڈسٹ بن رکھے گئے ہیں یا نہیں، اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ملتان کے کچھ سکولز ہیں جہاں پہ ڈسٹ بن موجود نہیں ہے، تو EPA کی جانب سے ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر عباس موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے یہاں پہ، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ سر یہ باسکٹ اگر رکھی جائیں گی تو ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوں گی، اور جو اسکول اس کو فالو نہیں کرتے انسٹرکشنز کو، آپ ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اسکول والے ویسٹ سیگریگیٹ کریں، یعنی پیپر کو الگ رکھیں، میٹل کو الگ رکھیں، آرگینک ویسٹ کو الگ رکھیں۔ تو جب یہ سیگریگیٹ ہوگا تو یہ ہماری پوری ملک کی ایک سرکولر اکانومی کا حصہ بنے گا، اور یہ ایک ہمارا ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا اور اس کو انرجی میں لانے کے لیے اور اکانومی میں لانے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ اور اس طرح بہت سارے ایسے سکول ہیں جنہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے، کچھ ایسے سکول ہیں جنہوں کو ہم نے وارننگ دی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم وارننگ کا ٹائم ہمارا جو ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ نیکسٹ ویک سے ہم فائنز ہیں وہ کریں گے کہ جس کی لمٹ ہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ کی لمٹ ہے، ہم وہ فائن بھی کریں گے اگر کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا گورنمنٹ کے آرڈر کو۔ جی بالکل، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی پوری ٹیم جو ہے 15 دسمبر سے جو کارروائیاں بھی کرے گی، مختلف سکولز کے وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسکول۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سبسڈائز زرعی آلات کی فراہمی کے لیے ضلع کونسل لودھرا کے کانجو ہال میں قرآن اندازی۔ لودھرا سے کل 232 کسانوں کی درخواستیں موصول، 212 خوش نصیب کسان قرآن اندازی میں اہل قرار دیے گئے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سربراہی میں کسانوں اور کاشتکاروں کو اپنی فصلات کی بجائی سے لے کر ان کی کاشت میں زرعی آلات کو جو سبسڈائز اس طریقے سے جو فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، تفصیلات حاصل کریں گے۔ سر بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر پنجاب نے ریسنٹ پاسٹ میں کسانوں کے لیے بڑے شاندار پروجیکٹس دیے ہیں، اور ان پروجیکٹس کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ میکنائزیشن آف ایگریکلچر ہے اس کو کیا جائے۔ اس حوالے سے اب ہمارا ایک نیا پروگرام آ رہا ہے، ایگریکلچر فارم میکنائزیشن پروگرام۔ اس کے تحت چیف منسٹر صاحبہ نے 35 ایگریکلچر ہمارے جو امپلیمنٹس ہیں یا اکوپمنٹس ہیں وہ ہمارے ضلع کو دیے ہیں، بلکہ اوورال پنجاب ہی دیے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ کیٹیگری اے میں ہمارے پاس 26 امپلیمنٹس ہیں، اور کیٹیگری بی میں ہمارے پاس 12 امپلیمنٹس ہیں۔ اور کیٹیگری اے کے جو امپلیمنٹس ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب 5 لاکھ سبسڈی دے رہی ہے، اور کیٹیگری بی کے امپلیمنٹس پہ تقریباً 10 لاکھ سبسڈی ہے۔ تو بڑی اچھی اور خوشائن بات یہ ہے کہ جو لودھرا کا ٹارگٹ تھا ان دونوں کیٹیگریز کا وہ ٹوٹل 20 کسانوں کا تھا، تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس 232 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی ہیں، جس میں صرف 4 اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہیں اور باقی تمام اپلیکیشنز جو ہیں وہ کوالیفائی کی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسانوں کو انکریج کیا جائے، زیادہ سے زیادہ سبسڈی دی جائے تاکہ وہ جو ایڈوانس اکوپمنٹس ہیں وہ لیں اور زمانے کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر میں اپنی کنٹریبیوشن۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف لائیا میں پالتو جانوروں کے شو کا انعقاد۔ جانور اور پرندے طلباء و طالبات اور شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمائش میں اعلیٰ نسل کی بکریاں، پالتو کتے، طوطے، چڑیا اور دیگر جانور اور پرندے رکھے گئے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زبیر ابو بکر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر طارق اور کیمپس ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی بزدار نے نمائش کا دورہ کیا۔ تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے۔
जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के मेन कैंपस में आज पेट शो का इनकाद किया गया है। अगर बात की तो इस पेट शो के एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तारिक गुजारा और चीफ कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली बुज़दार समेत दीगर जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त से वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर जुबैर साहब ने भी इस विजिट किया और इस तमाम जो पेट शो था उसको जायजा भी लिया। डॉक्टर तारिक गुजारा साहब से बात डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसा पेट शो देख रहे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के वेटरनरी साइंसेज फैकल्टी ने आज एक बहुत अच्छा पेट शो का एहतमाम किया है। यहाँ पे तमाम बर्ड्स और जो हमारे एनिमल्स हैं पेट, उनकी वैरायटी यहाँ ये बच्चों ने काफ़ी दिलचस्पी इसमें दिखाई है। इससे ना सिर्फ रिक्रिएशन एक्टिविटी होती हैं बल्कि काफ़ी सारी जो इन बच्चों को मालूमात भी मिलती हैं, काफ़ी सारे नॉलेज एक्सचेंज होता है। इसके साथ साथ एक माइक्रोबायोलॉजी की भी बहुत अच्छी एग्जीबिशन इन्होंने की हुई है। ये एक हेल्दी एक्टिविटीज होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फार्मर्स को और दूसरे फैकल्टीज के लोगों को एंगेज करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह पैरेट उठाया सर, क्या क्या यहाँ पर मौजूद है पेट शो के अंदर? हमने स्टूडेंट को मौका दिया है कि जो लाइफ स्टॉक के साथ रिलेटेड हम डिग्रीज दे रहे हैं और लोगों को जो एक रिक्रिएशनल का मौसम हमने मौका प्रोवाइड किया है कि यहाँ पे मौसम बहार और अच्छा मौसम है तो उनको बाहर निकलने का मौका प्रोवाइड करे, तो अपनी मसरूफियात से निकल के नेचर को भी इंजॉय करे। अल्लाह ताला की कुदरत है कि रंगो रंग के परिंदे मौजूद हैं, डॉग्स और कैट्स और गोट्स मौजूद है, तो उनको एक मौका फराहम किया जा सके ताकि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहबान है, यहाँ पर शुरका है, वो भी यहाँ पेट शो को देखकर न सिर्फ इनकी जो मैनेजमेंट उनको सराह रहे हैं बल्कि उनका यही कहना है इस तरह के पेट शो से इनको नौजवानों को मज़ीद तलबा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए।